امام نے پڑھا تھا. اور اگر میں قرآن سے ثابت کروں, اگر میں ثابت کروں کہ تشہد میں رسول بھی علی علیہ پڑھتے تھے, خاموشی سے جملے کو سنیں, خاموشی سے سنیں, جہاں جہاں میری آواز ہے. ارے رسول تشہد میں پڑھتے تھے. کون رسول؟ آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 110. میرے مولا کے عدد بھی 110 ہیں, آیت کا نام بھی 110 ہے. زبان سے بات کرو میرے خاموش بیٹھنے والے نوجوان لوگ. کیا آیت کا نمبر؟ سورت بنی اسرائیل کا آیت نمبر 110, سورت بنی اسرائیل. اور اس کی تفسیر ہے تفسیر برہان, جلد دوسری, صفحہ نمبر 368, 368. کل میں یہاں ہوں, مولویوں کے پاس جانا کہ کیوں نے حوالہ دیا ہے, دکھاؤ تفسیر سے. ہماری بڑی تفاسیر ہے. پہلے آیت سنو. ولا تجہر, سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے. لاہور والوں علی کا سن کر خاموش ہو. میں تو کہا تھا تم مست ہو جاؤ گے, میں تو کہا تم مست ہو جاؤ گے. دیکھو کیا الفاظ ہیں. ولا تجہر بصلاتک, میرے حبیب ابھی ابھی اپنی نماز کو آہستہ پڑھو, اپنی نماز کو آہستہ پڑھو. ولا تو خافت علیہا, اور چپکے سے بھی نہ پڑھو, ایسے پڑھو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ پڑھ رہا ہے. وب تک بین ذالک سبیلا, اور ترجمہ مسلمانوں نے لکھا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو. مجھے سمجھائے کوئی مولوی, کل مجھے لے کے چلو کسی مولوی کے پاس. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ زور سے بھی مت پڑھو, آہستہ بھی مت پڑھو, چھپاؤ بھی نہیں. سارے زبان سے بات کرو پھر آگے چلوں گا, تاکہ میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. نوجوان والی کی عزت کی قسم ہے, رب کعبہ کی قسم ہے. جناب اس روایت کا راوی ہے جناب جابر, جو حدیث قصہ کا راوی, وہ اس آیت کا راوی. اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہمارے 5ویں امام سے, محمد باقر سے. درود پڑھے محمد عالم پر. اب میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے اترتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. میں اس کا نہ مانوں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن خوش تو ہو کہ ہمارے مولا کا ذکر ہے. ہمارے 5ویں امام کے پاس جناب جابر آئے, ابو حمزہ شمالی آئے. ابو حمزہ کون؟ ہمارے 4تھے امام کا صحابی. گھبرا کیوں گئے؟ میں نے تو آپ کی تعریف کی تھی. اب یہ دونوں آئے کس کے پاس؟ ہمارے 5ویں امام کے پاس, ہمارے 5ویں امام کے پاس. اور آ کر پوچھا, مولا اللہ نے جو رسول کو کہا تھا ولا تجہر بصلاتک, اپنی نماز کو آہستہ پڑھو, یہ نماز میں کیا پڑھتی تھی؟ پھر مجھے نہ کہنا, میں لاہور نہ ہوں تو پھر مجھے نہ کہنا, مجھے نہ کہنا. امام ہے, 5واں امام ہے, اسی سے پوچھ رہے ہیں. دونوں راوی, ایک جابر کربلا کا پہلا سوار, حدیث قصہ کا راوی ابو حمزہ شمالی, جناب سید سجاد کا صحابی. اس کی دعائیں ہیں مفاتیح میں اور کتابوں میں. انہوں نے 5ویں امام سے پوچھا, مولا اللہ نے جو تمہارے آپ کے نانا کو کہا تھا ولا تجہر بصلاتک, اپنی نماز, یہ بے سببیہ ہے, کوئی سبب ہے؟ میں ایک لفظ کا ترجمہ کروں, علی کی عزت کی قسم ایک بلا. ایسے سامعین ہونے چاہیے جو جن کے دل میں علی کی محبت ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا لاہور کا شہر گونج اٹھے گا. لیکن ہمارا عوام
मौलवियों से इतना डरा हुआ है, मौलवियों से इतना डरा हुआ है, मैं तो वो जुमला कहूंगा, मैं जुमला कहूंगा चाहे कोई नाराज हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। कहा मौला आपका नाना नमाज में क्या पढ़ता था? आपने फरमाया वला तजहर बिसलातक, इसकी माने क्या है? आपने फरमाया ही विलायत अली इब्न अबी तालिब, नाना तशहद में अली इब्न वली ला पढ़ते थे। नारा हैदरी, जहां जहां मेरी आवाज आ रही, मेरे नाना नमाज में अली की वलायत की गवाही देते थे। वला तो खाफित बिहा, और चुपके से भी न पढ़ना, खामोश भी न रहना, मख्फी भी न रहना। मौला इसके क्या माने हैं? आपने फरमाया वला तो खाफित अलीयन, अल्लाह ने कहा लेकिन अली से न छुपाना, अली सुने कि रसूल मेरी विलायत की गवाही दे रहा है। इसे बढ़कर कमरा अब्दुल्ला किन क्या कहे? मेरे भाई आप सर न हिलाएं, अली नाराज हो जाएगा। वला तो नारा हैदरी, वला तजहर बिसलात, मैं जुमला कहूंगा आखिर में, वला तजहर बिसलात। मौला इसके क्या माने हैं? आपने फरमाया ये विलायत अली इब्न अबी तालिब, मेरा नाना नमाज में अली की विलायत की गवाही देते थे। वला तो खाफित बिहा के क्या माने हैं? गला वला तो खाफित अलीन, अली से मख्फी न रखना, अली सुने कि मेरी विलायत की गवाही दे रहा है, और रसूल के या अली देख मैं तेरी विलायत की गवाही दे रहा हूं। वब तक बैन जाल का सबीला की मौला क्या माने हैं? कहा वब तक जाल का सबीला की माने हैं कि या रसूल अल्लाह दुआ मांगता रह कि एक दिन वो आए जो अली की विलायत खुली हो जाए, और अल्लाह ने मेरे नाना की दुआ को कबूल किया, और वो दुआ हुई थी गद्दीर में जहां कबूल हुई थी। नारा हैदरी। अब कौन सी बात रह गई है मेरे दोस्तों? मौलवी को मैं रसूल के मुकाबले मिलाऊंगा? कहां मौलवी कहां मेरा रसूल? जब कुरान की नस मौजूद है, मेरा रसूल पढ़ता था, तो मैं मौलवी को रसूल के मुकाबले में कैसे लाऊं? ये भी, और फिर भी अगर कोई कहे सही फलान मौलवी ने मना किया है, तो तुम्हें उसको डूब कर मरना चाहिए। जो रसूल के मुकाबले में मौलवी को लेकर है। अरे मौलवी को आता क्या है? मदरसे में पढ़ाना और बात है, मुताला और बात है। या तो तुम कहो कि मैंने देखी है लेकिन छुपाई है, तो फिर आज बना था तवज्जो, घबरा गए हैं मेरे बुजुर्ग, घबराए नहीं। मुझे अली की इज्जत की कसम है, जो ये क्या है, यानी किबला कर्नल फिदा हसन शाह की 82 ईयर्स कहते उम्र है, लेकिन हमसे ज्यादा जवान है। अली की मोहब्बत इंसान को जवान रखती है। आपको ये पता नहीं कि अब्दुल्ला इनको कौन सी तकलीफ है, लेकिन अली की मोहब्बत मुझे जवान रखती है। और कभी किसी ने न अमेरिका में किसी ने महसूस किया, और यहाँ न मैं किसी को महसूस कराने दिया कि मुझे कौन सी तकलीफ है, मैं जो ये मजलिस में रहा हूँ। आ रही है आपको महसूस? नहीं, क्योंकि ये जवानी है, अली की मोहब्बत जवानी है। दुनिया ने अली को समझाई नहीं। पता चला रसूल आस्ते पढ़ता था, लेकिन अली से मख्फी न रखता था कि अली सुने कि रसूल मेरी विलायत की गवाही दे रहा है। अब मैं रसूल के मुकाबले में दालखोर मौलवी को लेकर आऊं, जो पराए टुकड़ों पर पलता है, जो सादात का खुम्स हजम कर लेता है, मैं उसको रसूल के मुकाबले में कैसे मान? रसूल कह रहा है, इमाम कह रहा है कि मेरे नाना रसूल अली की विलायत की गवाही देते थे, अली से न छिपाते थे। वब तक बैन जाल का सबीला, और अल्लाह ने कहा रसूल दुआ मांगता रहो कि कभी अली की विलायत की गवाही जोर से हो जाए। तो अल्लाह ने दुआ को कबूल किया गदीर में।